اس دن دھوکہ دینے کے لیے کیا کیا گیا. میں دھوکہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور اس کی ایک خاص وجہ ہے, اور جب میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور چیز بتاؤں گا پھر آپ کو یقین آئے گا کہ 22 ایکسرسائزز ہو رہی تھی نیو یارک اور اس کے گرد و نواح میں ہائی جیکنگ کی. یعنی 22 ایکسرسائزز ایسی ہو رہی تھیں کہ ہائی جیک ہو گیا ہے جہاز اور اس کو لے جایا جا رہا ہے, اس کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں مارا جائے گا. اور اتفاق, حسن اتفاق, اسی دن ہائی جیکرز 4 مختلف جگہوں سے 4 مختلف جہاز ہائی جیک کرتے ہیں اور 2 سیدھا نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں اسی جگہ آ کے مارتے ہیں جہاں کی ایکسرسائز ہو رہی تھی. یہ نوریڈ کا ایکسرسائز کا بیک گراؤنڈ کیا تھا آپ بھی دیکھیں. اسٹینڈرڈ قاعدہ ضوابط کے مطابق یہ فلائٹ کنٹرول سسٹم SAA ہے. اس میں یہ سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ جہاز کو ہائی جیک کیا جا سکتا ہے. کنٹرولر کو اس سلسلے میں اپنے سینئر سے بات کرنی ہے اور مسئلے کا حل 1 منٹ میں نہیں نکل سکتا. سینئر اہلکار نے پیغام نارتھ امریکن ایروسپیس ڈیفنس کمانڈ کو بھیجا کہ جنگی جہازوں کو بھیجا جائے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ کیا ہو رہا ہے. ڈیفنس کمانڈ نے نزدیک ایئر بیس کو پیغام بھیجا کہ جنگی جہازوں کو خطرے کے پیش نظر الرٹ رکھا جائے. ایسے حالات میں عموماً 10 منٹ میں آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے, لیکن اس دن 80 منٹ ضائع کر دیے گئے اور کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ایک پریشان کن سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. کسی بھی انسپیکٹر نے کافی دیر تک ایکشن کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنے کیوں بوکھلا گئے تھے. ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر بوکھلا گئے ہوں, اس لیے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. وجہ یہ ہے کہ اس دن کئی قسم کی جنگی مشقیں ہو رہی تھیں. یہ ریڈار جو ڈیفنس سسٹم میں کام کر رہا تھا, اس میں کچھ ایسے خطرات کی نشاندہی کی جا رہی تھی. بوسٹن سے ڈیفنس سینٹر میں کال آئی کہ ہمیں یہاں مسئلہ ہے اور جہاز کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور جہاز کو نیو یارک کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ F-16 جہازوں کو ان کے پیچھے ہماری مدد کے لیے بھیجا جائے. نارتھ ایسٹ ڈیفنس سے جواب میں کہا گیا کہ کیا ایسا حقیقت میں ہوا ہے یا پھر جنگی مشق کا حصہ ہے. ایک اور اسی قسم کی مشق اسی وقت ہو رہی تھی جس میں نارتھ ایسٹ ڈیفنس کے مطابق ہائی جیکنگ کی مشق کی جا رہی تھی, جو موجودہ 8 جنگی جہاز سے ان کو بھیجا گیا تاکہ 9/11 کو وہ ان 22 ہائی جیکرز کے ساتھ نمٹ سکیں. وہ جنگی مشقوں کو اصل ہائی جیکنگ سے الگ نہیں کر سکتے. 2000 میں نوراڈ نے 67 دفعہ خطرات کی نشاندہی کی اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی, لیکن 9/11 کو یہ نظام ایک ہی دن میں 4 دفعہ ناکام ہو گیا. 9/11 کی صبح کو ڈک چینئی کمانڈ بنکر سے تمام احکامات نوراڈ کو جاری کر رہا تھا, جیسا کہ 9/11 کی صبح کو ہماری ساری جنگی مشقیں ہو رہی تھیں, لیکن جو جہاز عمارتوں پر اڑائے جا رہے تھے وہ ایک منظرنامہ. جی, اصل میں دھوکہ جو ہے وہ اپنے ہی ڈیفنس سسٹم کو دیا جاتا رہا. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت کا یعنی 9/11 کا جو سب سے بڑا سچ تھا وہ آج 2011 کا سب سے بڑا جھوٹ ثابت ہو رہا ہے. اور میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 2011 میں جو اس وقت سچ بولے جا رہے ہیں وہ بہت جلدی, اس کے لیے 11 سال نہیں ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اب میڈیا آزاد ہے پاکستان میں الحمدللہ, اور چند دنوں میں تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اس وقت کا کتنا بڑا جھوٹ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لندن میں جب بامبنگ ہوئی وہاں پہ انڈر گراؤنڈ میں یعنی بامبنگ ہوئی اور بسز کے اندر ایک بس کو بھی اڑا دیا گیا. ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی وہاں پہ. لندن میں بھی اس وقت ایک اسی طرح کی ایکسرسائز جاری تھی کہ 3 ٹرین سٹیشنز اور ایک بس کو اڑایا جائے گا, یعنی تخریب کار اس کو آ کے اڑائیں گے. اور اتفاقیہ یعنی حسن اتفاق ایسا ہے کہ سینکڑوں سٹیشنز کے اندر سے وہی 3 سٹیشنز کی نشاندہی کی گئی جہاں پہ یہ ہوا واقعہ, اور اسی روٹ کی بس کی نشاندہی کی گئی جو بس اڑائی گئی. واچ ناؤ. آپ یہ دیکھیں گے یہ ایکچوئل فوٹیج ہے اس کی یہاں پہ, اور یہ آپ کو اس کی گلمپسز ہیں برٹش میڈیا کی یہاں پہ کہ یہاں پہ ایکسرسائزز ہو رہی تھیں. اگر میرا کلیم غلط ہے تو پلیز مجھے بتائیں, یہ میں کلیم کر رہا ہوں کہ وہاں پہ اسی طرح کی ایکسرسائزز ہو رہی تھیں. لیکن اسامہ بن لادن اور جارج ڈبلیو بش کا بڑا گہرا تعلق تھا, اور یہ تعلق خاندانی بھی تھا. اور یہ تعلق کیا تھا؟ واچ ناؤ.
जनवरी 2000 में बुश इंतजामिया ने बिन लादेन खानदान के खिलाफ जो भी तहकीकात हो रही थी उनको रोकने का हुक्म दे दिया। इनमें से उसामा के 2 रिश्तेदार अब्दुल्ला और उमर भी शामिल हैं जो CIA हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास रहते थे। जब उसामा के बारे में कहा जा रहा था कि वो अमेरिका को इंतहाई मतलूब अफराद में शामिल है, तो इसके बारे में यह भी कहा जा रहा था कि इसने दुबई में अमेरिकन अस्पताल में 2 हफ्ते गुजारे और इसका इलाज अमेरिकी डॉक्टर ने ही किया और CIA का मकामी एजेंट इससे रोज मिलने आता था। 1996 उसामा के बड़े भाई सलीम बिन लादेन ने जिम बाथ की खिदमत हासिल की, जो बिन लादेन फैमिली का सारा कारोबार अमेरिका में संभाल सके। जिम बाथ के बारे में कहा जाता है कि वो बुश का बहुत गहरा दोस्त था। बिन लादेन खानदान और बुश के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत इस वक्त और वाज़ेह हो जाती है जब 1998 और 2000 में बुश ने सऊदी अरब का दौरा किया तो इसने कार्लाइल ग्रुप के कहने खानदान के साथ मुलाकात की। कार्लाइल ग्रुप की तकरीब में बुश और उसामा के बड़े भाई शफीक बिन लादेन की मुलाकात 11 सितंबर 2001 की सुबह को हुई। कार्लाइल ग्रुप दुनिया में दिफाई ठेके लेने वाली सबसे बड़ी कंपनी है जिसने 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अफगान और इराक जंग में काफी मुनाफा कमाया था। आपको मैं एक बात बताता चलूं और ये रिकॉर्ड आपको बताएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। अगर किसी को शक है तो इंटरनेट पे गूगल पे जाए और जाके चेक कर ले। हॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर फिल्म ब्लैक हॉक डाउन आपने शायद देखी हो, बड़ी मशहूर हुई है ब्लैक हॉक डाउन, जिसमें एक मिलिट्री कोवर्ट ऑपरेशन दिखाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन है। वो एक्चुअली पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया था, जिसका क्रेडिट पूरे का पूरा जो है वो अमेरिकन ने अपने सर पे सजा लिया। और अब जो एबटाबाद में हुआ है, मुझे तो कभी यकीन है इंशाल्लाह चंद यानी महीनों के अंदर इसके ऊपर भी 2-3 बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स आएंगी और उसके अंदर और ही नई किस्म की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हॉलीवुड और CIA का बड़ा पुराना गठजोड़ है। ये तस्वीर, मेकअप और ये जो फोटोशॉप है उसकी मदद अक्सर लेते रहते हैं। 9/11 को जो उस वाक़े के बाद उसामा बिन लादेन की कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इसको जरा गौर से देखें और उसके ऊपर एतराजात भी जरा देख लें। हमने एक भी चीज ऐसी नहीं देखी जिससे ये साबित होता हो कि उसामा 9/11 के वाक़े में मुलव्वस है। ये वीडियो देखकर ये बात साबित होती है कि जो वीडियो बतौर सबूत पेश की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि उसामा ने 9/11 के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और इस वीडियो को हर जगह दिखाया जा रहा है, इस वीडियो से ये बात सामने आती है कि इस वीडियो में जिस उसामा को दिखाया जा रहा है इसमें इसका गंदमी रंग और चिपटा नाक दिखाया गया है और ये भी एक मन घड़त सबूत है। आपको अगर इसमें कोई यानी लग रहा है कि शक है तो फिर हो सकता है हम सारे लोग गलत हों, लेकिन खुद अमेरिकन मीडिया का ये कहना था ओरिजिनली, जिसको बाद में इसको रोक दिया गया इस फिल्म के ऊपर कमेंट करने से कि ये असली वीडियो है या नकली वीडियो है। लेकिन एक आपको तस्वीर दिखाऊं, अभी जो उसामा बिन लादेन की हलाकत पे जारी की गई अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, वॉच दैट फोटोग्राफ। और फिर 2007 में जो उसामा बिन लादेन की सपोजिटली एक तस्वीर ली गई थी, वो भी आपको मैं दिखाता हूं। राइट, ये देखें। पेंटागन की तरफ से 5 वीडियोस जारी की गई हैं। पहली वीडियो में उसामा बिन लादेन अपना कोई पैगाम रिकॉर्ड करा रहा है। दूसरी वीडियो में उसामा अपने एबटाबाद वाले कंपाउंड में बैठा अपने ही रिकॉर्ड शुदा पैगामात की सीडी देख रहा है। इस कमरे में सर पर गर्म टोपी पहने, चादर लपेटे उसामा बिन लादेन ने रिमोट कंट्रोल हाथ में थाम रखा है। एक शॉट में उसामा अमरीकी सदर बराक ओबामा को भी देख रहा है। कमरे में एक नहीं बल्कि 2 टीवी पड़े हैं। इस वीडियो में उसामा का चेहरा वाज़ेह तौर पर नहीं दिखाया गया, ताहम साइड पोज में आप उसामा की सफेद दाढ़ी देख सकते हैं। इसी तरह तीसरी वीडियो में भी पैगाम रिकॉर्ड कराता नजर आ रहा है। चौथी वीडियो में आप देख सकते हैं कि पैगाम रिकॉर्ड कराते हुए किसी गलती पर वो कुछ लम्हे रुकने के बाद कैमरामैन की हिदायत पर फिर से बोलता दिखाई देता है। और 5वीं वीडियो में भी उसामा कोई पैगाम रिकॉर्ड करा रहा है। किसी वीडियो में उसने चादर ओढ़ रखी है और किसी में सिर्फ सफेद कुर्ता पहन रखा है। मजे की बात तो ये है कि किसी भी वीडियो की आवाज जारी नहीं की गई। 5 साल से एक ही जगह पे रहने वाला शख्स जो उस कमरे से बाहर नहीं निकला, ना वहाँ कहीं आता था ना वहाँ कहीं जाता था। मुख्तलिफ टाइमों पे वहाँ कैमरामैन आते रहे और उसको वीडियो उसकी बनाते रहे।
بٹ اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو بہت کچھ دکھانا ہے. ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک.